Welcome back, Ma. In the previous classes, we have started and discussed about the PLSQL block, isn't it? So, how will be the programming structure of PLSQL and how a program can be created and can be executed? We have seen how we can execute a PLSQL program on SQL Plus, right? And then we have seen about the variables. And today in this class we are going to discuss about the procedures and the functions. Later we shall see about the triggers. Okay, we know already what is called procedure and what is function, everything. So in the previous programming languages which we have discussed in the previous years, we have seen these things about the functions and then procedures. Function is nothing but a smaller unit of source code to perform a specific task. The same definition can be given to the procedure also, but it have some difference between procedure and then function. So first we shall see about the procedure. Procedure is a module. Okay, module means again it is nothing but a smaller part or smaller unit of source code, that is called a module. It is going to perform a specific task, that is called a module. And here a procedure can be said as a module which performing one or more actions. Okay, it can perform one action or more than one action. It does not need to return any values. So it does not need to return the value from the procedure to the place from where it is called. Okay, so if we create a procedure, it should be called from somewhere. At that time only the part of source code can be executed, isn't it? So if we create a function should be called from somewhere, then only the function can be executed. So in that way the procedure also should be created and can be executed when it is called. Okay, so at that time it is not required to return any values to the place from where it is called. Okay, so the syntax for creating a procedure is as follows, that is create or replace procedure name, and then within bracket we have to give the parameters if it requires. Okay, and then as local declaration, begin, executable statements, exception handlers, end. Okay, so this is actually the PLSQL programming structure, right? So the programming structure, PLSQL programming structure is having three partitions, that is begin, executable part, declaration part, and then exception handling part, right? So in the declaration part we are going to create and declare and define the procedure. So for that the keyword create is using, and create or replace, both are possible. So create or replace procedure is a keyword to mention that it is a procedure, it is not a function, it is a procedure. Okay, and then name, the procedure name should be given, and then within bracket if the procedure is going to have any parameters can be given, otherwise we can omit it. Okay, so this is what the creation and creation of the procedure. And then as is a keyword should be given, and then local declaration can be given in that place, and then begin, that is executable statements, executable part will be there, and then exception handling, and finally we are ending the source code. So this is the format or the syntax for creating the procedure. Okay, and a procedure may have 0 to many parameters. As we said earlier, the procedure can have either 0 means if it does not require any parameters, it cannot be given, right? So at that time it may have 0 parameters. If the procedure require any parameters can be given, so it can be either more than one parameters. Okay, every procedure has two parts. If you see a procedure, it has two parts. The first part is a header portion which comes before the keyword as. Okay, which we have seen in the syntax, there is a keyword as. The part which is coming above the as keyword is called header portion, and the second part is which is everything after the is keyword. There will be one more keyword called is. If there is a keyword is,
After the part which is having in the source code is keyword is called the body. Okay, so that is another part. So we have two parts. As keyword க்கு மேல இருக்கிறது ஒரு part, that is header portion, is keyword க்கு அப்புறமா இருக்கிறது body portion. So இது ரெண்டு பார்ட்டா ப்ரொசீஜர்ல சொல்றோம். ஓகே, the word replace is optional. So replace பண்றோம் அப்படினா replace சொல்லலாம், or else we can use the keyword create. Okay, so that's why the word replace is optional. Okay, so in case if he does not use the word replace, then the header, in order to change the code in the ப்ரொசீஜரில் இருக்கக்கூடிய கோடிங் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இல்லை, அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் இட் மஸ்ட் பி ட்ராப்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இஃப் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ எனிதிங் ஆஃப் தி சேஞ்சிங், இல்லை எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது we can drop the word replace. Okay, and there is one example using the procedure. ஸோ ப்ரொசீஜர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும், அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு. ஸோ அண்ட் யூஸிங் தட் சின்டாக்ஸ் ஹியர் தே ஹவ் கிவன் an example. Okay, ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ் லைக் in the syntax, first statement is for creating the procedure. Okay, that is create or replace procedure discount. Here the procedure name is discount, and then there is a keyword as, where cursor C group discount. So it is just created, cursor is created as C group discount. Okay, and then there is a keyword is. After the keyword is, there are some statements. You just see select distinct S dot course number, comma C dot description. So here we are going to select something, some variables, values. The values are distinct S dot course number, C dot description. Okay, so these things are going to be selected from section S enrollment E course C. So எங்கிருந்து select பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் the tables section enrollment course. Okay, so அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் அங்கவே இருக்குது, S E C அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யூஸிங் தட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்லி வி ஆர் செலக்டிங் த வேல்யூஸ். எஸ் டாட் கோர்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கோர்ஸ் நம்பர் எங்கேருந்து செலக்ட் ஆகுது, நமக்கு செக்ஷன்லேருந்து. சி டாட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கோர்ஸ்லேருந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் செலக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்படி வேல்யூஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. வேர் தேர் இஸ் அ கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, வேர் S dot section ID equal to E dot section ID. Okay, so S ஓட section ID E ஓட section ID சேமாக இருக்கணும். அப்படி கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் இந்த வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், செலக்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஒன் மோர் கண்டிஷன் இஸ் தேர், C dot course number equal to S dot course number. C ஓட கோர்ஸ் நம்பரும் S ஓட கோர்ஸ் நம்பரும் சேமாக இருக்கணும். இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஸோ and யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால when both conditions are satisfied, then the value, particular record value will be selected. என்னென்ன வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுறோம், course number, description, distinct. Okay, and group by S course number, C description, E section ID, S section ID. So இந்த ஆர்டரில் என்ன பண்ணுறோம், அதை குரூப் பண்ணுறோம். ஓகே, having count within bracket asterisk is given greater than or equal to 8. Okay, so count வந்து greater than or equal to 8. ஸோ அப்படி இருக்கணும், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற இடத்துல ரெக்கார்ட்லேருந்து அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம், செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதுதான் ஆக்சுவலாக செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் பிகின், இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஸ்டேட்மெண்ட். பிகினில் வந்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் ஆர் குரூப் டிஸ்கவுண்ட் இன் சி குரூப் discount. Okay, so loop நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம். for R group discount in C group discount. ஸோ R group discount எங்கே இருக்கணும், C group discountல இருக்கணும். ஸோ இருக்கும்பொழுது நம்ம லூப் என்ன பண்ணுறோம், ரிப்பீட் பண்ணுறோம். ஸோ லூப்புக்குள்ளே வந்துடுறோம். அப்டேட் கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ கோர்ஸு அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் மீன்ஸ் இங்கே என்ன நம்ம செய்ய போகிறோமோ அந்த வேல்யூஸ் அங்கே என்ன ஆகும், அப்டேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ கோர்ஸ் அப்படின்ற டேபிளில் அப்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன அப்டேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள், செட் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் இன்ட்டு 0.95. ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற காஸ்ட்டோட 0.95 மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த காஸ்ட்டை ரீசெட் பண்ணுறோம். ஓகே, செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இட் ஷுட் பி அப்டேட்டட் இன் த கோர்ஸ் டேபிள். வேர் கோர்ஸ் நம்பர், இது வந்து எந்த இடத்துல செய்ய போகிறோம், தட் இஸ் அ கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, வேர் கோர்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஆர் குரூப் டிஸ்கவுண்ட் டாட் கோர்ஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ இது ஈக்குவலாக இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டுக்கு மட்டும்தான் மல்டிப்ளை ஆகிட்டு வேல்யூ, காஸ்ட் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் டன் ஹியர். அண்ட் தென் dbms output dot put line, இது வந்து just to display the output இல்லையா, இதுதான் ஒரு நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டு to display the output on the screen. ஸோ என்ன அவுட்புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால், 5% discount has been given to.
ஸோ ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் கனெக்டார் கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் ஆர் குரூப் டிஸ்கவுண்ட் டாட் கோர்ஸ் நம்பர். ஸோ கோர்ஸ் நம்பர் அதுலேருந்து அந்த டேபிள்லேருந்து எடுத்துட்டாச்சு. ஓகே, அந்த கோர்ஸ் நம்பர் வேல்யூ இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது அண்ட் தென் ஆர் குரூப் டிஸ்கவுண்ட் டாட் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அதுவும் இங்கே என்ன ஆகுது, நமக்கு கோர்ஸ் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டும் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, ஸோ அது ரெண்டும் அங்கே என்ன ஆகுது, டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் வேல்யூஸ் அப்படின்றதுனால கனெக்டர் அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 5% டிஸ்கவுண்ட் ஹேஸ் பீன் கிவன் டு அப்படின்றது the default string which is given by the user. It is a string should be displayed as it is, that's why it is given within single quotes. அதுக்கப்புறமா கோர்ஸ் நம்பரும் டிஸ்கிரிப்ஷனும் நம்ம ஏற்கனவே ரிட்ரை பண்ண செலக்ட் பண்ண வேல்யூலேருந்து எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்றனால டேரெக்டாக அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டாச்சு, வேரியபிள் நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டாச்சு அண்ட் இட் இஸ் கனெக்டட் யூஸிங் த லைன்ஸ். ஓகே, அந்த கனெக்டார் இது PLSQL பிளாக்குக்கான கனெக்டார் இது தான். ஸோ இதோட என்ன ஆகிடுச்சு, அந்த ஃபார் லூப் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வை எண்ட் லூப். எப்போது வந்து கண்டிஷன் அன்சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அப்போ லூப் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிடுது, டெர்மினேட் ஆகிடுது அண்ட் அன்டில் தட் இட் வில் ரிப்பீட் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளில் ஸோ தே ஹாவ் கிரியேட்டட் த ப்ரொசீஜர் அண்ட் அந்த ப்ரொசீஜரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸை இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறோம், நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். நவ் வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ சோர்ஸ் கோட். இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸிக்யூட் இட் SQL ப்ளஸில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் we have to use the statement execute procedure name. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் போய்ட்டு எக்ஸிக்யூட் கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் நேம் என்னவோ அதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட், இட் வில் ஷோ த ரெஸ்பெக்டிவ் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜருக்கானது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா parameters. ஸோ ஹவு we have to create the procedure and how it can be executed அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். and then about the parameters. So procedure can have parameters if required, otherwise it can omit the parameters. In case if it is going to have the parameters, then what should be the condition, என்னெல்லாம் இருக்கும், எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். Parameters are the means to pass the values to and from the calling environment to the server இல்லையா. As I told you already, procedure can be called and procedure can be executed when it is called. ஸோ எப்போ ப்ரொசீஜரை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் என்ன ஆகுது, அங்கே ப்ரொசீஜர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ when we call the procedure we can pass some values as a input and when it returns back to the place from where it is called it can send some values. But procedure அதை செய்ய முடியாது, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இல்லையா. It does not return any value but we can send some input value while we call the procedure. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜருக்கு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீன்ஸ் அந்த பிளேஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் parameters. ஓகே, there are the values that will be processed or returned via the execution of the procedure. Okay, there are 3 types of parameters. Parameters அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது there are 3 types. What are the types? In, out and in out. Okay, so in அப்படின்றது first type, second one out, third one in out. So these are the 3 types of parameters which can be used in procedure. பட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஃபங்க்ஷனில் நிறைய நமக்கு யூஸ் ஆகும். பட் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஜஸ்ட் இன் அப்படின்றது தான் மேபி, ஏன்னா நம்ம இன்புட் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும், டஸ் நாட் ரிட்டன் வேல்யூ இல்லையா. ஸோ அதனால் நமக்கு இதில் வரும். பட் காமனாக பேராமீட்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாச்சு. ஓகே, போத் ஃபார் ப்ரொசீஜர் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Modes specify whether the parameter passed is written or a receptacle for what comes out. ஸோ அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் வருதா இல்லை இங்கேருந்து நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமா அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற மோடு தான் இந்த இன் அவுட் அண்ட் இன் அவுட் அப்படின்றது. ஓகே, அண்ட் இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் இங்கே டீட்டெயில்டாக டேபிளில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன் அப்படின்றது இட் பாசஸ் அ வேல்யூ இன் டு த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ நம்ம கால் பண்ணும்பொழுது ப்ரொசீஜரோ ஃபங்க்ஷனோ கால் பண்ணும்பொழுது இங்கேருந்து வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் ஆர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோட் அப்படின்றது தான் இன். ஓகே, ரீட் ஒன்லி வேல்யூ, கான்ஸ்டன்ட்ஸ், லிட்ரல்ஸ், எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் cannot be changed within program. ஓகே, ஸோ அது வந்து ப்ரோக்ராம்குள்ளே போயிட்டு வேல்யூஸ் எதுவும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அ டிஃபால்ட் மோட். இஃப் வி டேக் அ PLSQL ப்ரோக்ராம், இஃப் யூ யூஸ் ப்ரொசீஜர் ஆர் ஃபங்க்ஷன், த டிஃபால்ட் மோட் ஆஃப் த பேராமீட்டர் இஸ் இன். அது என்ன டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கும், இன் இருக்கும். அக்கார்டிங் டு த ரெக்குயர்மெண்ட் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் த மோட் if you need to out or in out. Okay, and the next mode பார்த்தீங்க அப்படின்னா out, it passes a value back from the program. ஸோ ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரொசீஜரோ ஃபங்க்ஷனோ எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணணும் டு த பிளேஸ் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் கால்ட் அப்படின்னு சொன்னால்
at that time we can use the mode out. Okay, so write only value. Okay, so இது வந்து என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுனால write only value, cannot assign default values அப்படின்னு அதுக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது. After the calculation only the final answer can be returned back. Okay, has to be a variable. ஸோ அது என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் it has to be a variable. ஸோ வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். அண்ட் வேல்யூ அசைன்ட் ஒன்லி இஃப் த ப்ரோக்ராம் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல். அந்த ப்ரோக்ராமிங் டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு சக்ஸஸ் ஆனால் தான் அந்த வேல்யூ எதுக்கு அசைன் ஆகிருக்கும், வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகிருக்கும். அதர்வைஸ் த வேரியபிள் வில் பி எம்டி. ஸோ இப்போ வேல்யூ எப்போ அசைன் ஆகும் அந்த வேரியபிளுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் when it has successful. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ஆகும்பொழுது தான் வேல்யூ அசைன் ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மோட் இன் அவுட்டு. இட் passes values in and also send values back. ஸோ இப்போ நம்ம தனியாக யூஸ் பண்ணுறோம்ல. இன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த இன்புட் பர்பஸ். அவுட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இட் இஸ் டு ரிட்டர்ன் த வேல்யூ ஃப்ரம் த ப்ரொசீஜர் ஆர் ஃபங்க்ஷன் பேக் டு த பிளேஸ் இல்லையா. பட் இது ரெண்டையுமே செய்யணும் நம்ம அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் we can use the mode in out. So it can send the input to the procedure or function and also it return back the value from the procedure or function to the not procedure from the function to the place from where it is called. Okay, so these are the types of parameters and modes. Next, formal and actual parameters. If we see parameters, we can say the formal parameter and then actual parameters. This is also we have discussed, we have studied already in the previous programming languages where we are using function, right? So the where the function is defined, we may use some parameters, right? So those parameters are called formal parameters. Where the function is defined, we are going to use some parameters with the data type. Those parameters are called formal parameters. Okay, in this PL/SQL, in the header part we are going to declare the procedure, we are going to create the procedure. So in that place there will be the parameters called formal parameters. Actual parameters are the values expressions specified within parenthesis as a parameter list when a call is made to the module. When we make a call to the procedure or function, we will create a statement for calling, right? So at that time we have to send the value in, we have discussed in the previous table that if you want to send the input value to the procedure or function, we have to send it from the calling statement. So at that time we will use some parameters there. So those parameters are called actual parameters. Simply we can say that where the function is defined, function or procedure is defined, we may use some parameters are called formal parameters, and the parameters which are used in the calling statement, function call or procedure call statement, is called actual parameters. Okay, the formal parameter or the related actual parameter must be of the same or compatible data types. So the parameters of formal and actual should be same. Okay, so or else it can be the compatible. It means that if we want to use float, it may be either double. Okay, so it can have either the compatible data types. So this is what thing about formal and actual parameters. How it is going to be matched? So how the actual and formal parameters are matching? Okay, two methods can be used. So usually we know that my previous programming languages le படிச்சிருக்கிறோம். Call function call பண்ணும்போது how it is going to match with the particular method, இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்றது. யூஸ்வலாக இதை எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் இல்லையா. ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங்கில் ஃபங்க்ஷன் நேம் வில் பி சேம், பட் பெராமீட்டர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும், நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படிலாம் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்ற இடத்துல, ஸோ ஹவு வென் வி கால் அ ஃபங்க்ஷன், ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு மேட்ச் இட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அப்படின்றத வந்து நம்ம அதில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம். ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் டேட்டா டைப் வச்சு, நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு. ஸோ அப்படி தான் என்ன ஆகும், ஆக்சுவலாக அந்த ஃபங்க்ஷனை அது மேட்ச் பண்ணிக்கும் நம்ம கால் பண்ணும்பொழுது இல்லையா. ஸோ இன் தட் சேம் வே ஹியர் ஆல்சோ wherever we are studying about the function call or procedure call, the matching process will be based on that number of parameters and then the types of data types of parameters. அதுதான் காமன் எல்லாத்துலேயுமே. ஓகேவா. ஸோ அது மாதிரி இங்கேயுமே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார்மல் parameters is going to match its actual parameters by using the notation
and positional notation and named notation. Okay, so positional notation and named notation அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது positional notation is nothing but the order of the parameters. ஸோ அங்கே ஆக்சுவல் parameters வந்து என்ன டேட்டா டைப் என்ன ஆர்டரில் இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு, செகண்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸும் என்னவாக இருக்கணும், அதே ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டு செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ அங்கே என்ன பொசிஷனில் என்ன டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதே சேம் டேட்டா டைப் அந்த பொசிஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது தான் பொசிஷனல் நொட்டேஷன். ஓகே, ஸோ நேம்டு நொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது த ஆர்டர் கேன் பி சேஞ்ச்டு. ஸோ இப்போ இன்டீஜர் வந்து செகண்டாக வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் ஃபஸ்ட்டாக வரலாம். பட் அப்படி நம்ம நேம்டு நொட்டேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஷுட் ஃபாலோ சம் சின்டாக்ஸ். இந்த சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மல் பேராமீட்டர் நேம் ஒரு ஆரோ சொல்லிவிட்டு ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ ஃபார்மல் பேராமீட்டர் நேம் என்னவோ அதை சொல்லிவிட்டு அண்ட் தென் வி ஹாவ் டு கிவ் த வேல்யூ. ஸோ இப்போ ஆர்டர் மாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம கால் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ வே மெத்தட் to match the actual parameter with the formal parameters and formal parameter with the actual parameters. Okay, in named notation the order does not matter. So named notation அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த இடத்துல ஆர்டர் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ the order can be changed, mixed. ஓகே, ஸோ அப்போ மிக்ஸ்டு நோட்டேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லிஸ்ட் பொசிஷனல் நோட்டேஷன் பிஃபோர் நேம்டு நோட்டேஷன். நேம்டு நோட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொசிஷனல் நோட்டேஷனாக அங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கும்பொழுது இது ஈஸியாக அங்கே போய்ட்டு என்ன ஆகிடும், நமக்கு மேட்ச் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் த டூ மெத்தட்ஸ் டு மேட்ச் த பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ இதோட பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனில் நம்ம காமிச்சிருக்கிறாங்க பாருங்கள். ப்ரொசீஜர் ஹெட்டர், ப்ரொசீஜர் ஃபைண்ட் நேம் ஐடி இன் நம்பர் நேம் அவுட் வேர்கேர். ஓகே, ஸோ ஐடி வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆக்சுவலாக இன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால இன்புட்டாக நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் அங்கேருந்து அவுட்புட் என்ன கிடைக்குது நமக்கு, நேம். ஓகே, ஸோ இதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணுற இடத்துல நம்ம எப்படி கால் பண்ணுறோம் பாருங்கள். எக்ஸிக்யூட் ஃபைண்ட் நேம் 1 to 7 நேம். ஸோ 1 to 7ன்றது ஐடி. ஸோ அது போயிட்டு அண்ட் தென் இட் வில் ரிட்டர்ன் த நேம் அஸ் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் அந்த மேட்சிங்காக. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ சேம் ஆஸ் டு த ப்ரொசீஜர். ஸோ எப்படி நம்ம ப்ரொசீஜர் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இதுவுமே ஒரு ஸ்மாலர் யூனிட் ஆஃப் சோர்ஸ் கோட் ஆர் இட் கேன் ஆல்சோ பி கால்ட் அஸ் அ மாடியூல் going to perform one or more action. அதுதான் ப்ரொசீஜர் என்னவோ அதுதான் இங்கே நமக்கு ஃபங்க்ஷனும். பட் த சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் தட் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ PLSQL பிளாக். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம, PLSQL பிளாக் தட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சிங்கிள் வேல்யூ. தட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சிங்கிள் வேல்யூ அப்படின்னா தட் மஸ்ட் ரிட்டர்ன் அ சிங்கிள் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ அது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வேல்யூவாவது அங்கேருந்து என்ன பண்ணணும், ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொசீஜர் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன். பட் ப்ரொசீஜரில் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே, ஸோ இட் டஸ் நாட் ரிட்டர்ன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். பட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் ரிட்டர்ன்ஸ் த சிங்கிள் வேல்யூ. ஓகே, அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேன் அக்செப்ட் ஒன், மெனி ஆர் நோ parameters as like procedure. This is also can accept one, many or parameters இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். பட் a function must have a return class. ஸோ எது இருந்தாலும் return அப்படின்றது கண்டிப்பாக அங்கே இருக்குது ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ. ஸோ அதுக்கான return class இருக்கணும். ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் செக்ஷன், அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் பார்ட் இருக்கு இல்லையா PLSQL பிளாக்கில், அந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது கம்பல்சரி அங்கே இருக்கணும். ஓகே, த டேட்டா டைப் ஆஃப் த ரிட்டர்ன் வேல்யூ மஸ்ட் பி டிக்ளேர்ட் இன் த ஹெட்டர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும்பொழுது அதுக்குன்னு ஒரு ஹெட்டர் பார்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த பார்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், இந்த ரிட்டர்ன் என்ன வேல்யூ, என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்ற டேட்டா டைப்பை நம்ம அங்கேயே கொடுத்துடணும். ஓகே, அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் எக்ஸிக்யூட்டபிள் இன் அ வே தட் அ ப்ரொசீஜர் இஸ். It must be used in some context. So இது வந்து like it is not like a procedure standalone executable part அப்படின்ற மாதிரி. So it should be used in somewhere. So somewhere it should be used, it should be called and executed. Okay, a function has output that needs to be assigned to a variable or it can be used in a select statement. Okay, so function சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் it has output. ஸோ எப்படி எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு ப்ரொசீஜராக இருந்தாலும் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் சம் அவுட்புட் இல்லையா. ஸோ தட் நீட்ஸ் டு பி அசைன்ட் டு அ வேரியபிள். ஸோ இப்போ அந்த அவுட்புட் அப்படின்றது என்ன, இட் ஷுட் பி அசைன்ட் ஃபர்ஸ்ட் டு அ வேரியபிள். ஏதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஆர் எல்ஸ் வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணலை அப்படின்னா வி கேன் யூஸிங் த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியும் அதை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணலாம், டிஸ்பிளே பண்ணலாம். எய்தர் த வேல்யூ ஷுட் பி அசைன் டு அ வேரியபிள் ஆர் வி கேன் யூஸ் select statement. Okay,
a syntax for creating function. So as like procedure, the function creation is also having a syntax. The syntax is create or replace function name. Here replace is optional, so that it is given within square bracket. If you need, we can give. Okay, so and then function name followed with parameter list. If it is going to have any parameters, it can be given, otherwise we can leave it as empty. Okay, and return data type. So as we said in the header part, the return types data type should be given. So that is what given here, return data type. So here we have to mention the data type of the returned value. Okay, and then is keyword is given, and then begin, body of the block, and return value. So the return value variable can be given, and end of the block. So this is what the syntax for creating a function in PLSQL block. Okay, and function does not necessarily have to have any parameters. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேராமீட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. If function require, we can include, otherwise we can omit it, but it must have a return value. ஸோ அது வந்து ஹெட்டரில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும், கண்டிப்பாக அங்கே ரிட்டர்ன் வேல்யூ இருக்கணும். அண்ட் இட் மஸ்ட் ரிட்டர்ன் வேல்யூஸ் ஃபார் ஆல் த வேரியிங் பாசிபிள் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஆல் த வேரியிங் possible execution streams, different executing streams, it must return the values. Okay, the return statement does not have to appear as the last line of the main execution section. So மெயினில் வந்துட்டு இது ஒரு லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற லாங்குவேஜஸ்லாம் நம்ம எல்லாம் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது கொடுப்போம் இல்லையா, பட் இட் இஸ் நாட் நெசசரி ஹியர், இட் இஸ் நாட் கம்பல்சரி ஹியர். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பிளாக் கேன் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட், நாட் ஒன்லி அ சிங்கிள் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். அதனால் அதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம இங்கே சொல்ல முடியாது. ஃபங்க்ஷன் மே ஹாவ் இன் அவுட் ஆர் இன் அவுட் பேராமீட்டர்ஸ். ஆஸ் வி டிஸ்கஸ்ட் இன் ப்ரொசீஜர்ஸ், எங்கேயுமே இன் அவுட் அப்படின்ற 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ நோ த பர்பஸ் ஆல்ரெடி. ஸோ இதுதான் நமக்கு இங்கே 3 types of parameters. அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் create or replace function show description. ஸோ create or replace ஆப்ஷன் தான். ஸோ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they have given and function keyword கொடுத்துரும். then only we can know that it is a function. procedure இருந்துச்சு அப்படின்னா it is a procedure, right? so here the function keyword is used, and then the function name is show description. within bracket we are giving the parameter that is I course number, I course no num, that is number. okay, so இதுதான். and then return varchar 2. so return type data type பார்த்தீங்க அப்படின்னா varchar. okay, character value தான் return பண்ண போகுது. and then the keyword as vdescription varchar 2 of 50. okay, ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். பேராமீட்டரில் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம், இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் வேரியபிள் vdescription டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் தென் பிகின் செலக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம். எங்கேருந்து அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்டூ vdescription. ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணி vdescriptionல அசைன் பண்ணிடுறோம். எங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரம் கோர்ஸ் அப்படின்ற டேபிள்லேருந்து செலக்ட் பண்ணுறோம். வேர் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். கோர்ஸ் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஐ கோர்ஸ் நம்பர். ஐ கோர்ஸ் நம்பரும் கோர்ஸ் நம்பரும் ஈக்குவலாக. ஐ கோர்ஸ் நம்பர் அப்படின்றது எங்கேருந்து வருது? இட் இஸ் அஸ் அ பேராமீட்டர். ஸோ ஷோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் பேராமீட்டர் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஐ கோர்ஸ் நம்பர். it will be assigned when this function is called. ஸோ வேறு எங்கேருந்தோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம். கால் பண்ணும்பொழுது அந்த ஐ கோர்ஸ் நம்பருக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் இல்லையா? அந்த வேல்யூவும் அந்த கோர்ஸ் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் நம்பரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கோர்ஸ் டேபிளில் அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்ட்லேருந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற வேல்யூ எடுத்து vdescriptionல அசைன் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டாஸ்க்கு. அண்ட் தென் ரிட்டன் vdescription. இப்போ வேல்யூ vdescriptionல அசைன் ஆகிட்டுருக்கு. அந்த வேல்யூவை இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ரிட்டன் பண்ணுறோம். வேர் இட் வில் கோ டு த பிளேஸ் ஃப்ரம் வேர் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு. எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணமோ அந்த இடத்துக்கு இந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகிடும். ஓகே, அண்ட் எக்ஸப்ஷன் இன் கேஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி எரர், எக்ஸப்ஷன் வில் பி ஹேண்டில். ஸோ வென் நோ டேட்டா ஃபவுண்ட், டேட்டா எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்ற சமயத்தில் இட் கேன் ரிட்டன் the course is not in the டேட்டாபேஸில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்படி டேட்டா ஃபவுண்டு ஆகலைன்ற எரர் இல்லை, வேறு ஏதோ எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வென் அதர்ஸ் தென் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? எரர் இன் ரன்னிங் ஷோ டிஸ்கிரிப்ஷன்.
ஸோ டேட்டா ஃபவுண்ட் ஆகலை, பட் வேறு ஏதாவது கூட ஃபால்ட்டுனாலையும் என்ன ஆகிட்டுருக்கலாம், டேட்டா கிடச்சி கூட வேறு ஏதாவது ஃபால்ட்டுனால எரர் வந்திருக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் நம்ம கொடுத்துட்றோம். ஸோ எண்டு. ஸோ இதோட இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் என்ன ஆகிடுச்சு, முடிஞ்சிடுச்சு. ஓகே. அண்டு இப்போ இதை கால் பண்ணணும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அனானிமஸ் பிளாக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், செட் சர்வர் அவுட்புட் ஆன். ஸோ இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், PLSQL ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ செட் சர்வர் அவுட்புட் ஆன் அப்படின்றத வச்சுட்டு டிக்ளேர். ஸோ டிக்ளேரில் என்ன பண்ணுறோம், வி டிஸ்கிரிப்ஷன் வேர்கேர் 2/50. ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் வி டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். தட் இஸ் வேர்கேர் and begin v description : equal to show description of ampersand sv c number. ஓகே. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா show description அப்படின்றது the function which we have defined already. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் நம்ம டிஃபைன் பண்ண ஃபங்க்ஷன் நேம் தான் என்னது, show description. இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறோம் with a value sv c number. பட் அந்த வேரியபிளுக்கு முன்னாடி, அந்த பேராமீட்டருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது, ஆம்பர்சன். இட் ஹேஸ் அ ஆம்பர்சன், சிங்கிள் ஆம்பர்சன். ஸோ ஆம்பர்சன் கொடுத்துருந்தோம் வேரியபிள் முன்னாடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இட் ஷுட் கெட் த வேல்யூ ஃப்ரம் த யூசர் டியூரிங் த ரன் டைம். ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்பொழுது இட் வில் ஆஸ்க் த வேல்யூ ஃப்ரம் யூசர் ஃபார் த வேரியபிள் எஸ்வி சி நம்பர். யூசர் கொடுக்குற நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு த ஃபங்க்ஷன் வில் பி கால்டு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து ரிட்டன் வேல்யூ வருது இல்லையா. ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து எங்கே அசைன் ஆகும், வி டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற வேரியபிளில் அசைன் ஆகிடும். அண்ட் தென் இன் நெக்ஸ்ட் லைன் dbms output dot put line v description. வி டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு என்ன அவுட்புட் ரிட்டன் ஆச்சோ அதை இங்கே நம்ம ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். எண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் another part of the source code from where we are going to call the function show description. இது வந்து இது இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அனானிமஸ் பிளாக் அப்படியா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி மெத்தடில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். அப்படி இல்லை ஒரு SQL ஸ்டேட்மெண்ட், நார்மல் SQL ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் how we can execute, select course number, show description of course number from course. ஓகே. ஸோ கோர்ஸ் அப்படின்ற டேபிள்லேருந்து கோர்ஸ் நம்பரை செலக்ட் பண்ணணும். பட் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள், ஷோ டிஸ்கிரிப்ஷன், அந்த கோர்ஸ் நம்பரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பரை கொடுத்து ஷோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ when it returns a value it will be displayed on the screen. So these are the two way to execute this function. Okay. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றினது. how we can create a procedure and how we can create a function, what is the syntax for these two and what is the major difference between these two, இதெல்லாம் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம். The trigger we will see in next class. Thank you.